बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। পাইপিং অ্যান্ড ডাক্ট ওয়ার্কস এর সিএস সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপনায় আমি আবু মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ, চিফ ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং RSA, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। থিওরি বা তত্ত্বীয় অংশ, শর্ট ডেসক্রিপশন, বিষয়বস্তু সংক্ষেপে। এই অধ্যায় বা এই বিষয়ে জেনে আমরা কি কি শিখতে পারব: কনসেপ্ট অফ ডাক্ট, ডাক্ট ওয়ার্ক, ডাক্ট সিস্টেম, মেজারমেন্ট অফ এয়ার ফ্লো, measurement of duct pressure, pressure loss in duct, method of reducing pressure loss in duct, air distribution, fans and blowers, duct design, duct insulation এবং piping of refrigeration and air conditioning plants. General objectives GO1. Understand the concept of duct. Specific objectives by SO 1.1. Define the duct. Mention the classification of duct. Define the duct system. Describe the perimeter duct system. Define different types of duct. Mention the specific use of different ducts. 1.7. Mention the advantage and disadvantage of different types of duct. 1.8. List the duct material used in air conditioning and ventilating system. 1.9. Illustrate different duct shapes commonly used in air conditioning and ventilating system. দ্বিতীয় অধ্যায় বা GO2, Understand the duct work. এই অধ্যায় থেকে আমরা কি কি জানব: 2.1 Specific objective, Identify the common duct joint of sheet metal. 2.2 Mention the recommended supports and hangers for horizontal ducts. 2.3 List the factors for duct work which should be observed for a satisfactory air distribution. 2.4 Describe the method of branch duct take-off. 2.5 Explain the necessity of canvas connection in suction and discharge side of ducting system. 2.6 Describe the techniques of hanging duct with ceiling. 2.7 Mention the advantage of dual duct system. GO3 বা তৃতীয় অধ্যায়, Understand the measurement of airflow in duct. 3.1 Describe the method of measuring airflow in duct. 3.2 State the equation of continuity for duct. 3.3 Express the deduction of formula to calculate continuity for duct. 3.4 State Bernoulli's equation for duct. 3.5 Express the deduction of Bernoulli's equation for duct. 3.6 Solve problems on equation of continuity and Bernoulli's equation. GO4 চতুর্থ অধ্যায় নাম হলো Understand the measurement of duct pressure. 4.1 State what is meant by pressure in duct.
4.2 mention the different duct pressure. 4.3 define the terms static pressure, velocity pressure and total pressure in a duct. 4.4 describe the method of measuring static pressure, velocity pressure and total pressure in duct. 4.5 solve problems on static pressure, velocity pressure and total pressure in different unit. জিও 5 বা পঞ্চম অধ্যায় 5 নম্বর অধ্যায়টার নাম হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ প্রেশার লস ইন ডাক্ট। ডাক্টের প্রেশার লস সম্পর্কে। 5.1 লিস্ট দ্য কজেস অফ প্রেশার লস ইন ডাক্ট। ডাক্টের প্রেশার কীভাবে লস হয় তার একটা তালিকা। 5.2 describe the pressure loss due to friction in duct. ফ্রিকশন বা ঘর্ষণ কর্তৃক যে প্রেশার হয় সে সম্পর্কে জানা। 5.3 মেনশন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ফ্রিকশন ফ্যাক্টর ফর ডাক্ট। 5.4 describe the pressure loss due to sudden enlargement and construction of duct area. ডাক্টের হঠাৎ বৃদ্ধির ফলে বা হঠাৎ হ্রাসের কারণে কী পরিমাণ প্রেশার লস হয় সে সম্পর্কে জানব। 5.5 describe the pressure loss at suction and discharge of a duct. suction pressure loss, discharge pressure loss কীভাবে হয় সে সম্পর্কে জানব। 5.6 describe the pressure loss due to an obstruction in a duct. হঠাৎ বর্ধিত কারণে যে পরিমাণ ফ্রিকশন লস হয় সে সম্পর্কে জানব। 5.7 describe the pressure loss in fittings. যে সকল ফিটিংস ব্যবহৃত হয় সে কী পরিমাণ প্রেশার লস হয় সে সম্পর্কে জানব। 5.8 explain the variation of pressure loss along a duct. 5.9 solve the problems on প্রেশার লস ইন ডাক্ট। প্রেশার লস সম্পর্কে ডাক্টের একটা সমস্যাগুলি সম্পর্কে জানব। ষষ্ঠ অধ্যায় বা জিও 6 আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেথড অফ রিডিউসিং প্রেশার লস ইন ডাক্ট। 6.1 আইডেন্টিফাই দ্য ফিটিংস ইন ডাক্ট হুইচ চেঞ্জ প্রেশার লস। 6.2 describe the effect of using transition process instead of sudden change in duct area. 6.3 define the terms radius ratio by RR and aspect ratio AR. RR এবং AR এর ডিফাইন বা সংজ্ঞা বা বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে জানব। এবং 6.4 describe the effect of radius ratio and aspect ratio in duct. ডাক্টের রেডিয়াস রেশিও এবং অ্যাসপেক্ট অফ এয়ার রেশিও সম্পর্কে বর্ণনা। 6.5 describe the effect of গাইড ভ্যান। গাইড ভ্যানের কার্যকারিতা কী হয় and splitters used in duct elbow. 6.6 mention the key point to be considered for reducing pressure loss when designing duct. জিও 7 বা সপ্তম অধ্যায় এর নাম হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ এয়ার ডিস্ট্রিবিউশন। বাতাস বিতরণ সম্পর্কে ধারণা। 7.1 mention the factors to be considered in air distribution system. এয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এর কী ফ্যাক্টরগুলো বিবেচনা করতে হয় সে সম্পর্কে জানা। আইডেন্টিফাই দ্য এয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ইকুইপমেন্ট ইউজড ইন এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টস। এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টে কী এয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ইকুইপমেন্ট সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়
তা চিহ্নিতকরণ। 7.3 Describe the factors to be considered in air conditioning system balancing. এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ব্যালেন্সিং জিনিসটা কি সে সম্পর্কে জানা এবং কী কী ফ্যাক্টর কাজ করে বা কী কী ফ্যাক্টর বিবেচনা করতে হয় সেগুলো জানব। 7.4 Identify the different types of supply air inlets and outlets. সাপ্লাই এয়ার বা সরবরাহ বাতাসের ইনলেটস এবং আউটলেটস কী কী থাকে, ডিফারেন্স টাইপস কী কী ধরনের হয় সেই সম্পর্কে জানা। 7.5 Describe the thermal airflow control diffuser. থার্মাল এয়ারফ্লো কন্ট্রোল ডিফিউজারের মধ্যে কীভাবে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয় বা কন্ট্রোল করা হয় তার বর্ণনা। 7.6 Mention the location of return air opening. রিটার্ন এয়ার ওপেনিংয়ের কোথায় বসাতে হয় বা ওর অবস্থান কোথায় সে সম্পর্কে জানব। 7.7 Describe the method of good air distribution in air conditioning room. শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুম বা এয়ার কন্ডিশনিং রুম এর ভালো বা গুড এয়ার ডিস্ট্রিবিউশন হবে সে সম্পর্কে বর্ণনাকরণ। 7.8 Describe the method of balancing of air conditioning space. এয়ার কন্ডিশনিং স্পেসে কীভাবে ব্যালেন্সিং করতে হয় তার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা। অষ্টম অধ্যায় বা GO8 Understand the concept of fans and blower. এই অধ্যায় থেকে আমরা জানব ফ্যান এবং ব্লোয়ার সম্পর্কে। 8.1 Identify the different types of fans and blower. ফ্যানস এবং ব্লোয়ার কী কী ধরনের হয় বা কী কী টাইপসের হয় তা চিহ্নিত করব বা তা সে সম্পর্কে জানব। 8.2 Distinguish between induced duct and forced duct fan. ইনডিউসড ডাক্ট এবং ফোর্সড ডাক্ট ফ্যানের মধ্যে পার্থক্যকরণ, ডিফারেন্স বিটুইন। 8.3 Mention the classification of fans used in refrigeration and air conditioning. রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে কী কী ফ্যান ব্যবহৃত হয় তার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বা তার টাইপস সম্পর্কে জানব। Describe the operation of centrifugal fan or blower. সেন্ট্রিফিউগাল ফ্যান বা কেন্দ্রাতিক ফ্যান বা ব্লোয়ারের কার্যপ্রণালী কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জানব। 8.5 Express the derivation of formula to calculate total power developed by a fan. একটা ফ্যানের মোট কী পরিমাণ পাওয়ার কনজিউম হয়, কী পরিমাণ পাওয়ার প্রয়োজন হয় সে সম্পর্কে জানব 8.5 থেকে। 8.6 State the law of fan. ফ্যানের সূত্রাবলী। 8.7 Describe the method of selecting fan or blower air handling unit. Air handling unit বা AHUA ফ্যান অথবা ব্লোয়ার কীভাবে আমরা নির্বাচন করব বা সিলেকশন করব সে সম্পর্কে জানব। নবম অধ্যায়ের নাম হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডাক্ট ডিজাইন। ডাক্ট ডিজাইন সম্পর্কে 9.1 State what is mean by ডাক্ট ডিজাইন। ডাক্ট ডিজাইনটা কি সে সম্পর্কে জানব। মেনশন দ্য স্টেপ অফ ডাক্ট ডিজাইন। ডাক্ট ডিজাইন করতে কী কী স্টেপ বা ধাপ অতিক্রম করতে হবে সে সময় বর্ণনা বা জানব। ডিসক্রাইব দ্য কমন মেথডস অফ ডাক্ট ডিজাইন। ডাক্ট ডিজাইনের কমন পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে বর্ণনা। ডিসক্রাইব দ্য ফ্রিকশন চার্ট ফর সার্কুলার ডাক্ট। সার্কুলার ডাক্টের ফ্রিকশন চার্ট সম্পর্কে জানব। 9.5 নবম অধ্যায়ের মধ্যে এগুলো আমরা শিখব। মেনশন দ্য রিকমেন্ডেড
duct velocity for various application. বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমন ডাক্টের ক্ষেত্রে কী কী অ্যাপ্লিকেশন হয় সে সম্পর্কে 9.6 express the derivation of formula to calculate equivalent diameter of a circular duct for a rectangular duct. রেক্টেঙ্গুলার ডাক্টের ক্ষেত্রে ফর্মুলা বেরকরণ বা ইকুয়েশন বেরকরণ প্রণালী এবং সর্বশেষ সলভ প্রবলেমস রিলেটিং ডাক্ট ডিজাইন। ডাক্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে একটি অঙ্ক বা সলভ প্রবলেম সমস্যা সমাধানাবলী করব। দশম অধ্যায় দশম অধ্যায়ের মধ্যে আমরা কি আছে সে সম্পর্কে জানি। আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ডাক্ট ইনসুলেশন। ডাক্ট ইনসুলেশন সম্পর্কে ধারণা। এখান থেকে আমরা কী কী জানবো। 10.1 স্টেট হোয়াট ইজ মিন বাই ডাক্ট ইনসুলেশন। ডাক্ট ইনসুলেশন জিনিসটা কী বা ডাক্ট ইনসুলেশন বলতে কী বোঝায়, ডাক্ট ইনসুলেশন সম্পর্কে এখানে আমরা শিখব। এবং 10.2 আউটলাইন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ডাক্ট ইনসুলেশন। ডাক্ট ইনসুলেশনের প্রয়োজনীয়তা, ইম্পর্টেন্স, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে জানবো। আইডেন্টিফাই দ্য ডাক্ট ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল। তাহলে কয়েকটি ডাক্ট ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের নাম বা ডাক্ট ইনসুলেশন ম্যাটেরিয়ালের চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে জানবো। 10.4 ডিসক্রাইব দ্য গুড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডাক্ট ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল। ভালো ডাক্ট ইনসুলেশনের ম্যাটেরিয়ালের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী সম্পর্কে জানবো। 10.5 মেনশন দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টিস অফ কমন ইনসুলেশন ম্যাটেরিয়াল। কমন বা সচরাচর ব্যবহৃত যেসব ইনসুলেশন ম্যাটেরিয়াল ব্যবহৃত হয় তাদের ফিজিক্যাল প্রপার্টিসগুলো সম্পর্কে জানবো। এবং 10.6 মেনশন দ্য রিকমেন্ডেড থিকনেস অফ কমন ডাক্ট ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল। 10.7 ডিসক্রাইব দ্য লেইং আউট ডাক্ট ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের একটি খণ্ডচিত্র আমরা দেখব কীভাবে হয়। এবং সর্বশেষ অধ্যায় 11 আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ পাইপিং ইন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্ট। আরএসি প্লান্টের পাইপিং সম্পর্কে ধারণা। এখান থেকে আমরা কী কী জানবো। সর্বশেষ অধ্যায় এটা 11.1 স্টেট হোয়াট ইজ মিন বাই পাইপিং। পাইপিং জিনিসটা কি, কিন্তু আমাদের অধ্যায়ের নামই হচ্ছে পাইপিং অ্যান্ড ডাক্ট ওয়ার্ক। এতক্ষণ আমরা ডাক্টিং শিখলাম, এখন পাইপিং। 11.2 স্টেট দ্য মেথড অফ পাইপ সাইজিং। পাইপ সাইজিংয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে। 11.3 মেনশন দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ পাইপ ইউজড ইন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং। আরএসি পাইপের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে জানব। 11.4 ডিসক্রাইব দ্য কমন মেথড অফ লেইং অ্যান্ড ফ্যাব্রিকেটিং লার্জ কপার পাইপিং অ্যান্ড স্টিল পাইপিং ফর রেফ্রিজারেন্ট। রেফ্রিজারেন্টের ক্ষেত্রে কপার এবং স্টিল পাইপের লেইং মেথড পদ্ধতিগুলো এবং ফ্যাব্রিকেট লার্জ কপার পাইপের ক্ষেত্রে। 11.5 আইডেন্টিফাই দ্য ফিটিংস অ্যান্ড অ্যাক্সেসরিজ রিকোয়ার্ড ইন পাইপিং। পাইপিংয়ের ক্ষেত্রে কী কী অ্যাক্সেসরিজ বা ফিটিংস প্রয়োজন হয় তার চিহ্নিতকরণ বা সেই সম্পর্কে ধারণা নেব। 11.8 মেনশন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইউলুপ। ইউলুপের গুরুত্ব অথবা ট্রাপ ইন রেফ্রিজারেশন পাইপিং। 11.9 ডিসক্রাইব দ্য মেথড অফ কানেক্টিং সাকশন অ্যান্ড ডিসচার্জ লাইন ফর প্যারালেল অপারেশন অফ মাল্টিপল কম্প্রেসর। 10.10 ডিসক্রাইব দ্য প্রেশার ড্রপ অ্যান্ড ইফেক্ট ইন ডিসচার্জ লাইন অ্যান্ড সাকশন লাইন। ডিসচার্জ লাইন এবং সাকশন লাইনের প্রেশার ড্রপ সম্পর্কে জানব। 11.6 ডিসক্রাইব দ্য পাইপ হ্যাঙ্গিং মেথড ইন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্ট। সাথে ডিসক্রাইব দ্য প্রসিডিওর অফ ইনসুলেটিং পাইপ ফর রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্ট।
মানে ইনস্টলেশন করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানবো। এইগুলো থিওরি শেষ অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল আছে মোট 11টি। এগুলো সংক্ষেপে নামগুলো হলো স্টাডি দ্য ডাক্ট ওয়ার্ক, 2 নম্বর স্টাডি দ্য মেজারমেন্ট অফ ডাক্ট প্রেশার, 3 নম্বর জব হলো স্টাডি দ্য প্রেশার লস ইন ডাক্ট, 4 নম্বর জবের নাম হলো স্টাডি দ্য মেথডস অফ রিডিউসিং প্রেশার লস ইন ডাক্ট, 5 নম্বর জবের নাম হলো স্টাডি দ্য এয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অফ অ্যান এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্ট। এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বা জব। 6 নম্বর জবের নাম হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেথড অফ রিডিউসিং প্রেশার লস ইন ডাক্ট। 7 নম্বর জবের নাম হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ এয়ার ডিস্ট্রিবিউশন। 8 নম্বর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ফ্যানস অ্যান্ড ব্লোয়ার। 9 নম্বর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডাক্ট ডিজাইন। 10 নম্বর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ডাক্ট ইনসুলেশন। এবং 11 নম্বর জবের নাম হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ পাইপিং ইন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্ট। এগুলো জব বা প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে এই সাবজেক্ট থেকে। আর এটা রিলেটেড বইগুলো হলো বা রেফারেন্স বুক, এ টেক্সট বুক অফ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং আর স্কুলম্যান জেকে গুপ্তা, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং বেলানি, বেসিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং PN নারায়ণন, প্রিন্সিপাল অফ রেফ্রিজারেশন এর লেখক হচ্ছে রয় জে ডসাট, এ কোর্স ইন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং SC অরোরা অ্যান্ড S দুমকান্দা, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং আহমেদুল আমিন এবং পাইপিং অ্যান্ড ডাক্ট ওয়ার্ক মোহাম্মদ সালাইমান। থ্যাংকস। এই বিষয় সম্বন্ধে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ইমেল করুন। ইমেল অ্যাড্রেস হলো, আর এই ক্লাসটি পুনঃ দেখতে ইউটিউব লিঙ্ক হলো। পরিশেষে ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ ফর অল। ধন্যবাদ।